آپ جانتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم اپنی تحریک کی کچھ خبریں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک اہم ترین خبر ہمارے فوکلار تحریک کی جنرل اسمبلی ہے، جس کے لیے ہم میں سے بھی بہت ہیں جنہوں نے مل کر کام کیا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں ہماری جنرل اسمبلی کے دوران ہماری سابق صدر ایماؤس نے پاکیزگی کے بارے میں ایک اہم پیغام دیا تھا۔ ابھی ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے اسمبلی کے بارے میں، جس میں ایماؤس سب کا شکریہ ادا کرتی ہیں اس پوری محبت کے لیے جو انہوں نے ہم سب کی طرف سے محسوس کی، اور ہم نے بھی ان کی انمول خدمت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ اس مختصر ویڈیو میں ہم نو منتخب صدر مارگریٹ کرم کو جان سکیں گے اور حسوس موران کے الفاظ بھی سنیں گے جو دوبارہ ہم نشین صدر منتخب ہوئے ہیں۔ آئے مل کر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اسمبلی کے بارے میں۔ اور اب ہم اسمبلی میں داخل ہوتے ہیں، جس کے شرکا عمر بلہٹ کے لحاظ سے فرق تھے۔ مختلف کلیسیاؤں کے مسیحی موجود تھے، ایک یہودی ربی تھی، 2 مسلمان، ایسے لوگ بھی تھے جن کا کوئی مذہبی عقیدہ نہیں ہے، اور ایک بدھسٹ۔ اس اسمبلی کے درمیان کیا ہوا، آئیں اس مختصر ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ فوکلار تحریک کی جنرل اسمبلی 24 جنوری سے 7 فروری 2021 تک مکمل طور پر آن لائن منعقد کی گئی۔ اس کی بانیہ کیارا لوبی کی وفات کے بعد یہ تیسری اسمبلی تھی۔ اس میں پوری دنیا سے 359 افراد نے شرکت کی، جنہوں نے مختلف ثقافتوں، پشتوں، بلاہٹوں، کلیسیاؤں اور مختلف مذاہب کی نمائندگی کی۔ یہ اسمبلی جو ستمبر 2020 کو منعقد ہونا تھی، کورونا کی وبا کے باعث ملتوی کر دی گئی۔ ویٹیکن کی امت المومنین اور خاندان کی منسٹری نے اسے ملتوی کرنے اور آن لائن منعقد کرنے کی اجازت دی تھی۔ گزشتہ ماہ 31 جنوری کو آن لائن ووٹنگ کے ذریعے مارگریٹ کرم تیسری صدر منتخب ہوئیں، جسے اسمبلی کے 2/3 شرکاء نے منتخب کیا۔ وہ آئندہ 6 سالوں کے دوران تحریک کی رہنمائی کریں گے۔ اس کے بعد 1 فروری کو حسوس موران کو دوسری بار بحیثیت ہم نشین صدر منتخب کیا گیا۔ 3 اور 4 فروری کے روز 22 کونسلرز کا انتخاب ہوا، جو فوکلار تحریک کی رہنمائی کے لیے مختلف پہلوؤں اور ذمہ داریوں میں صدر کی مدد فرمائیں گے۔ جنرل اسمبلی کے دوران بہت سے موضوعات پر بات چیت ہوئی، جو پوری دنیا سے موصول کردہ 3000 تجویزات کا پھل تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اخوت کے نئے راستے اور موجودہ دور کے مطابق نئے راستے متعین کیے جائیں، جن کے ذریعے مقامی اور عالمی سطح پر آج کی انسانی برادری کے سوالوں کے مسائل کا حل پیش کیا جا سکے۔ اور میں آپ ہی کے الفاظ کے ساتھ یہ سلسلہ جوڑوں گی جو آپ نے ایماؤس ماریا ووچے کے لیے کہے، جو دوبارہ 2 بار ہماری صدر منتخب ہوئیں اور 12 سال یہ ذمہ داری نبھائی۔ ایماؤس میں آپ کو یہاں دعوت دینا چاہوں گی، کیونکہ پوری دنیا سے ہم عالمگیر طور پر آپ کے لیے شکر گزاری اور بڑی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ان سینکڑوں پیغامات، خطوط، واٹس ایپ، ہر طرح کے تحفوں کے لیے جو مجھے آپ کی طرف سے پوری دنیا سے موصول ہوئے ہیں، جو اس بات کی گواہی ہیں کہ ہم ایسا خاندان ہے جو اس راہ پر چل رہا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ خاندان جس کا آغاز کیارا نے کیا، جسے وہ زمین پر چھوڑ کر گئی ہے اور جو پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ خاندان جس کا حصہ ہونے پر، اس راہ پر آپ کے ساتھ چلنے پر مجھے فخر ہے۔ در حقیقت دل سے آپ سب کا شکریہ۔ مارگریٹ کرم کو اپنے درمیان خوش آمدید کہتے ہیں، جو فوکلار تحریک کی نئی صدر ہیں۔ در حقیقت خوش آمدید حسوس موران کو بھی، جو دوسری مدد کے لیے ہم نشین صدر منتخب ہوئے ہیں۔ دل سے خوش آمدید۔ مارگریٹ، سچ مچ آپ کو قریب سے جاننا چاہیں گے۔ ویڈیو پریزنٹیشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی کے ابتدا ہی سے آپ نے متضاد حالات کا تجربہ کیا اور امن کی متلاشی دنیا کی امیدوں کو اپنے اندر سمیٹا۔ اس لیے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ مارگریٹ کرم کون ہے یہ خاتون جس کی قومیت اسرائیل ہے اور آباء و اجداد فلسطین سے ہیں؟ Allora, vi racconto un po' qualcosa di me.
Io sono nata da una famiglia palestinese. میں ایک فلسطینی خاندان میں پیدا ہوئی جو اسرائیل کی ریاست کے اعلان سے پیشتر فلسطین میں رہائش پذیر تھا۔ میں 4 بہن بھائیوں میں سے دوسری ہوں۔ بچپن ہی سے مجھے یہ تربیت ملی۔ میں کیتھولک ہوں اور میرے والدین حیفا میں رہتے ہیں جو گلیل کے خطے کا ایک شہر ہے۔ اس شہر میں ایک خدا کو ماننے والے 3 مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے والدین چاہتے تھے کہ ہم بچپن ہی سے اپنے ایمان کی جڑیں مضبوط رکھیں اور خدا ترسوں۔ اسی طرح انہوں نے ہماری تربیت کی اور پھر کارمل سسٹرز کے اسکول میں میں نے اپنی ساری تعلیم حاصل کی۔ اس اسکول میں ہم سب عربی تھے لیکن اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ اس 6 سال سے 18 سال کی عمر تک میں ایسے اسکول میں تھی جہاں کلاس میں میرے سے فرق مذہب کے بچے تھے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے ایک بیج بویا گیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں جس سے آپ جانیں گے کہ میں کون ہوں۔ جب میری عمر 5 سال تھی تو میں اپنے گھر کے ساتھ صحن میں تمام بچوں کی طرح کھیلتی تھی۔ ہمارے ہمسائے یہودی تھے۔ اس ملک میں بہت کشیدگی تھی، اس لیے جب وہ ہمیں دیکھتے تھے تو ہماری توہین کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن انہوں نے میری الفاظ سے اتنی بے عزتی کی کہ میں دکھی ہو کر روتی ہوئی گھر واپس گئی۔ میری امی نے کہا، اب تم اپنے آنسو پونچھو اور دوبارہ باہر جاؤ، ان 6-7 بچوں کو گھر بلاؤ۔ میں نے سوچا، ہائے، اب میں باہر جا کر ان بچوں کو اپنے گھر بلاؤں؟ میں تو اس وقت اتنی دکھی تھی، لیکن امی کا حکم ماننے کی خاطر میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ بچے ہمارے گھر آئے اور میری امی اس وقت عربی روٹی بنا رہی تھیں۔ انہوں نے ان میں سے ہر ایک کو ایک روٹی دی اور کہا، یہ روٹی اپنے گھروں میں لے جاؤ۔ اگلے روز اس عمل کے نتیجے میں ان بچوں کے والدین ہمارے گھر آئے تاکہ ہمارے ساتھ واقفیت کریں کہ ہم کون ہیں، اور اس چھوٹے سے عمل سے میں نے پوری زندگی کے لیے ایک سبق سیکھا کہ محبت نفرت کو دور کرتی ہے، اور اگر میں معاشرے کو بدلنے کے لیے زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں تو مجھے یہی بات سیکھنی تھی کہ اپنے جذبات سے بالا تر ہو کر ان پر غالب آ کر ان ہمسایوں کو پیار کرنا تھا جنہیں خدا میرے قریب لاتا تھا۔ Al di là dei miei sentimenti e amare il prossimo che Dio mi metteva accanto. C'è tanti argomenti. Poi ہماری شناخت کی پہچان، ہماری پہچان عین یہی ہے، یسوع مصلوب اور متروک کو گلے لگانا۔ لیکن ہم کون ہیں؟ بعض نے ایک اجتماعی نبوت کی بات کی ہے۔ کیارا نے کہا تھا ایک قوم جس نے انجیل سے جنم لیا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجتماعی نبوت ہے جس کی جڑیں کلام مقدس میں ہیں۔ یہی اہم ہے، کیونکہ اگر ہماری جڑیں کلام میں نہ ہوں تو ہم دکھیوں کی طرف جانے کے لیے قوت نہیں رکھتے۔ fossimo ancorati nella parola. Ecco. پوپ نے جنرل اسمبلی کو ویٹیکن میں پرائیویٹ آڈینس کے لیے دعوت دی۔ اب ہم اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ ماریا ووچے سے پوپ بڑی محبت اور شفقت سے ملے۔ ماریا ووچے نے پوپ کے سامنے نو منتخب صدر مارگریٹ کرم کا تعارف کروایا اور انہیں سلام کرتے ہوئے مخاطب کیا۔ پوپ نے فوکلارے کے سفر میں حوصلہ افزائی کرتے ہوئے چند ایک خیالات پیش کیے جن کا خلاصہ 3 نکات میں ہے۔ Ecco i punti che ha riassunto Santo Padre. کہ بانیہ کے بعد کے دور میں کس طرح آگے بڑھنا ہے، کرائسس کی اہمیت اور روحانیت کو مستند طریقے سے حقیقت کے مطابق عمل کرنا۔ E partecipe della vita dell'Opera di Maria e dei suoi fini specifici. Vi ringrazio tanto. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس خوشی سے بھری انجیلی گواہی کے لیے جو آپ دیتے ہیں اور کلیسیا اور دنیا کو پیش کرتے ہیں۔
सबने सुनाई दिया। हमने अभी असेंबली की चंद झलकियां देखी हैं और इस तरह हम फोकलारे के पूरे खानदान के साथ मुत्हिद हैं। इसके बारे में फिर बाद में अपनी मीटिंग्स के दौरान हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। ये सिर्फ चंद मिनट की कुछ झलकियां आपके लिए आज खास तौर पर तैयार की थी। पिछले साल हमने क्यारा की पैदाइश के 100 साल मनाए। कोरोना की वबा के बायस अपने बहुत से प्रोग्राम हम मुनक्कद नहीं कर सके थे। इसका मकसद ये था, ये 100 साला पैदाइश मनाने का मकसद ये था कि बहुत से और लोगों को उस रोशनी और नेमत से वाकिफ करवाया जाए जो रूहुल कुदुस ने क्यारा को कलीसिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए अता की थी। लेकिन खुदा ने हमें और मौके दिए। वो प्रोग्राम हम मुनक्कद ना कर सके जो हमने प्लान किए थे, लेकिन खुदा ने हमें और मौके दिए कि हम दूसरों के और करीब हो सकें। अब हम एक छोटी सी वीडियो में क्यारा की जिंदगी के बारे में जानेंगे। खास तौर पर ये उनके लिए है जो पहली दफा आज हमारी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। Okay, my name is Munawar and I'm from Pakistan. मैं मारिया हूँ और मैं ब्राज़ील से आई हूँ। मेरा नाम बेनेडिक्ट है और मैं अवामी जमहूरिया कांगो से हूँ। मैं फ्रांसिस्का हूँ, ट्यूरिन से। मेरा नाम रोदनी है और मैं कनाडा से हूँ। मेरा नाम माथियास है, जर्मनी से हूँ। मेरे लिए क्यारा के ये अल्फाज कि मैं सरासर तेरी हूँ और मैं कामिल तौर पर तेरी मर्जी पूरा करना चाहती हूँ, एक मौजे से कम नहीं। मेरे लिए क्यारा यही है। हम सब इंतहाई संजीदगी से बिल्कुल एक अंजीली बच्चे की मानिंद आलमगीर भाईचारे के लिए जिंदगी बसर करना चाहते हैं, जिसका नतीजा तासुबाती नजरियात, जंगें, मुखालफतें और कौमी मफाद परस्ती की नफी है, ताकि खालिक की अता करदा तमाम नेमतें और इंसानी तख्लीक की सब कौमों को दस्तयाबी हो। यही शराकत और आलमी भाईचारे पर अमल करने का नजरिया है। L'idea della comunione, della fraternità universale in atto. जब कभी मैं उदास होता हूँ, जब भी मैं उदासी महसूस करता हूँ, तो मेरे जहन में एक ही लफ्ज गर्दिश करता है, फोकोलारिनी। और मैं तसल्ली पाता हूँ, एक बहुत बड़ी तसल्ली, बहुत बड़ी तसल्ली। 7 दिसंबर 1943 वाले दिन ट्रेंट शहर की इस नौजवान लड़की ने कभी तसव्वुर भी न किया होगा कि कुछ दहाइयों के बाद पोप साहब ज़ाती तौर पर इसके रूहानी खानदान के बारे में इस कदर मुतासिर कुन और हौसला अफजा अल्फाज कहेंगे। ना ही उसने कभी ये तसव्वुर किया होगा कि वो अपनी 88 साला जिंदगी में इन तमाम कामों को होते देखेगी और अपनी चंद साथियों के साथ 182 ममालिक तक रसाई करेगी और करोड़ों मर्द और औरतें उसकी पैरवी करेंगे। ना ही उसने ये सोचा होगा कि वो कलीसिया में एक जदीद शराकती दौर का आगाज करने के साथ साथ बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के लिए बेनज़ीर और हकीकी रास्ते खोलेगी। उसने दूसरे मज़ाहिब के मोमिनीन के अलावा इनको भी, जो किसी मज़हब से वाबस्तगी नहीं रखते, अपने ख़ानदान में खुश आमदीद कहा। बिलाशुबा उसने तहरीक की बुनियाद रखने का तसव्वुर भी ना किया होगा। 7 दिसंबर 1943 को क्यारा के जज्बात उस नौजवान लड़की के से थे जिसे अपने खुदा से इश्क हो गया और उसके साथ शादी के बंधन में बंध गई और 3 सुर्ख फूलों के साथ इस अहद पर अपने प्यार की मोहर जब्त की जो उसके लिए काफी था। इस लम्हा उसके ज़हनो गुमान में भी ना था कि हर उम्र, मुआशरे, नस्ल और मज़ाहिब के बेशुमार लोग उसके हम सफ़र बनेंगे और उसे सादगी से क्यारा कहकर पुकारेंगे। क्यारा अपने वक्त की पेशरो थी, औरत और एक आम मोमिन की हैसियत से उन्होंने कलीसिया में मुख्तलिफ मौज़ूआत तजवीज़ किए
جن پر بعد ازاں ویٹیکن کونسل دوم نے بھی زور دیا۔ کیارا نے تہذیبوں کے مابین تصادم کے بارے میں کیا سرائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عالمگیر بھائی چارے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے زندگی کی قدر جانی اور دکھ کی اہمیت کو پہچانا۔ انہوں نے مذہبی اور معاشرتی تقدس کا ایک ایسا راستہ دریافت کیا جو نہ صرف مخصوص بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی قابل عمل تھا۔ کیا معلوم اگر کیارا نے 14 مارچ 2008 کو اپنے لوگوں سے جدا ہوتے ہوئے ان تمام باتوں پر غور کیا ہو۔ کیارا کی آج ہمارے پروگرام کا ٹائٹل یہ ہے، ایک نئی قوم جو انجیل سے پیدا ہوئی۔ یہ سب کچھ جو کیارا دنیا میں کر پائیں، اس سب کی بنیاد انجیل پر عمل کرنا تھا۔ لفظ بلفظ ان کی خواہش تھی کہ انجیل کے الفاظ پر ایک ایک کر کے ہم عملی طور پر اکٹھے اس پر عمل کریں، اور پھر نئی بات یہ تھی کہ وہ ہر اپنا عمل کرنے کا تجربہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی تھی، اور اسی سے ایک کمیونٹی نے اور ایک بڑے گھرانے نے اور پھر ایک پوری قوم نے جنم لیا، جو ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ساری دنیا میں تمام مذاہب میں پھیلی ہوئی ہے۔ انجیل پر عمل کرنا ہی اس قوم کی یعنی ہماری خصوصیت ہے۔ کیارا کی قوم کا کلچر انجیل ہے۔ کیارا کی زندگی پر اٹلی کے ٹیلی ویژن نے ایک فلم بنائی جس میں یہ بات دل کو ٹچ کرتی ہے کہ اس میں فوکلاری تحریک کا نام بالکل نہیں آتا اس فلم میں، بلکہ انجیل کے الفاظ اور ان کے مطابق زندگی نظر آتی ہے۔ کیارا کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس فلم کے ذریعے کہ سب سے ضروری بات انجیل پر عمل کرنا تھا۔ اس انجیل پر عمل کرتے ہوئے خاص طور پر باہمی محبت کے الفاظ پر کیارا کو نے سمجھ لیا کہ اسے ساری دنیا کو اپنے گلے لگانا ہے۔ اور کسی نے فلم ڈائریکٹر سے سوال کیا تھا کہ کیا اس فلم کا دوسرا حصہ دوسری قسط بھی ہوگی، کیونکہ یہ تو صرف آپ نے دیکھا، اس میں صرف شروع دکھایا گیا ہے۔ جو 1.5 گھنٹے کی فلم جو اٹالین ٹی وی میں دکھائی گئی، اس میں صرف یہ جنگ کے زمانے کے دوران آغاز کے بارے میں بتایا گیا، لیکن پھر ان کی ساری زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا پوری دنیا میں اتحاد لانے کے لیے، کلیسیاؤں کے درمیان، مذاہب کے درمیان، وہ سب کچھ نہیں ہے فلم میں۔ تو فلم ڈائریکٹر نے کہا کہ نئی جو دوسری قسط ہے وہ ابھی ہم ہیں، اس لیے ہم اپنی جو دوسری قسط ہے اس کو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آئے ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی کس طرح یہ انجیلی زندگی شروع ہوئی اور آگے بڑھتی گئی۔ ابھی ہم چند تجربات ہیں جو ہمارے پاکستان کے مختلف حصوں سے مختلف دوست اور ممبران نے ہمارے لیے تحفے کے طور پر پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک ایکسپیرینس دیکھیں گے ایڈنا کا، جو قصور سے ہیں اور جن کی زندگی میں اس اتحاد کی روحانیت کے ذریعے ایک بڑی تبدیلی واقع ہوئی۔ آئے سنتے ہیں۔ میرا نام ایڈنا ہے اور میں پنڈی میں رہتی ہوں کچھ سالوں سے، مگر جب میں نے فوکلارے کو جانا تھا بہت سال پہلے 94 میں، تب میں قصور میں رہتی تھی۔ وہاں پہ پہلی دفعہ اس ماحول کو بالکل دنیا سے فرق دیکھا، کیونکہ میری زندگی میں ایک دکھ ہے، کیونکہ میں چل نہیں سکتی تھی، میں پولیو کی پیشنٹ تھی اور میں اس سے پہلے گھر سے باہر بہت کم نکلتی تھی، اور مجھے لوگوں میں جاتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی تھی اور میں کنفیوز ہو جاتی تھی اور میری زندگی ایک مایوس تھی۔ مگر جب یہ دعوت نامہ ملا تو میرے دل سے ایک آواز آتی تھی کہ مجھے جانا چاہیے، اور میرے گھر والے اجازت بھی نہیں دے رہے تھے کیونکہ میں باہر اکیلی نہیں جاتی تھی اور مجھے ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ اس سے پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح میں زندگی کو دیکھ سکتی ہوں اور باہر نکل سکتی ہوں۔ اور پھر میں نے اس طرح سیکھا اور اپنے خاندان کی مدد کی
उनकी खिदमत की अपने बहन भाइयों के बच्चों के साथ। और फिर मेरी अम्मी बीमार हो गई एक पॉइंट पे आके, और उस वक्त मैं काफ़ी मजबूत थी आइडियल में, और फिर मैं हॉस्पिटल में उनके साथ अकेले ही सारा कुछ करती थी। और उससे पहले मैं नहीं सोच सकती थी, मैं कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज कुछ भी नहीं किया था, स्कूल भी नहीं किया था। और फिर मैंने ज़िंदगी को इसी तरह सीखा और आगे बढ़ती गई। और फिर मैंने तजर्बे किए बहुत सारे दुखों के भी और उन पे गालिब आने के, क्योंकि जैसे जैसे मेरी ज़िंदगी बढ़ रही थी मेरा जिस्मानी कमज़ोरी भी बढ़ रही थी, और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत थी अंदरूनी तौर पे, रूहानी तौर पे। जो मतलब मैं यस्सु मतरूक को प्यार करते हुए जैसे उसने अपनी स्लीप पे जान दी थी, और हमने क्यारा से सीखा था कि हमने कैसे यस्सु मतरूक को अब हाँ कहनी है। तो फिर मैं अपनी कमज़ोरियों में हमेशा यस्सु को याद रखती थी, यस्सु मतरूक को, और उसको हाँ कहने के लायक मन कोशिश करती थी कि बन सकूं, और अपनी कमज़ोरी में हमेशा उसको अपने साथ पाती थी। और अभी तक मेरा सफ़र ये जारी है, हमेशा इस आइडियल को जानते हुए और इस पे अमल करते हुए आगे बढ़ती रही, और हमेशा अपने आप को खुश रखने की, हर चीज़ में खुशी को ढूंढने की कोशिश की। थैंक यू एडना। और एडना के पास और भी बहुत से एक्सपीरियंसेस थे दूसरों को प्यार करने के, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमने सिर्फ एक झलकी आपको दिखाई है। अभी हम तजर्बा सुनेंगे फादर खालिद का, जो जब छोटे थे बचपन से ही उन्होंने खुशपुर में इस आइडियल को जाना, और अभी वो एक सेमिनरी में फैसलाबाद में सेमिनरी के रेक्टर हैं और कलीसिया में बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे आज भी याद है हमारा पहला कलाम याद कि तुम में ऐसे कौन है जो बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठ के तसर्रफ का हिसाब ना कर ले। उस वक्त बातों की इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन वो जो जोश था, जो मोहब्बत थी, वो बहुत ख़ास थी, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। उनके जाने के बाद भी हमने अपने पैरिश प्रीस्ट के साथ बिशप रूफन एंथनी, तब वो फादर रूफन एंथनी थे, उनके साथ अपनी मीटिंग्स जारी रखी, और वो अक्सर कहा था हमें ये बहुत खूबसूरत बातें बताते रहते थे। और हमने उनके साथ फिर मुख्तलिफ मीटिंग्स पे जाना शुरू किया, जिससे हमें फोकलाइज बारे में और मज़ीद जानने का मौका मिला। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मेरे लिए वो लम्हा बहुत खूबसूरत था जब मैंने इन लोगों को देखा कि ये इतने खुश और इतने पुरजोश हैं, और मेरे दिल में भी खुदा के लिए, यीशु के लिए ये मोहब्बत जागी कि मैं अपनी खुशी के लम्हात उसे दे सकूं। ख़ास तौर पे मुझे याद है कि पैरिश के बिल्कुल साथ, यानी कि वो पैरिश का ही एक माल्टे का बाग था, और हम अक्सर अपनी छुट्टी में माल्टे खाने के लिए वहाँ जाते थे। हमारा एक छोटा सा ग्रुप था लड़कों का। तो एक दफ़ा हमने फ़ैसला किया कि हम आज माल्टे नहीं खाएंगे, बल्कि वो जो पैसे हमारे पास हैं उन्हें इकट्ठे करके हम एक छोटे लड़के की जो अपनी स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहा था, हम उसकी फ़ीस पे करेंगे। बहुत छोटी सी उस वक्त फ़ीस होती थी, लेकिन फिर भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि हमने किसी की मदद की। और इससे हमारे दरमियान एक किस्म का एक मुकाबला शुरू हो गया कि ज़्यादा मोहब्बत का अमल कौन करेगा, ज़्यादा मदद कौन करेगा। और फिर हम जाते थे लोगों के घरों में, ख़ास तौर पे उन घरों में जहाँ पे लोग बुज़ुर्ग थे, जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती थी, जाकर हम उनके घरों को साफ़ करते थे, उनके साथ बैठ के बातें करते थे, और वो बहुत खुश होते थे। और हमें बहुत अच्छा लगा कि पहले जब हम सिर्फ चर्च एक्टिविटीज़ करते थे, अब हमने लोगों के घरों में जाना शुरू किया, और लोगों ने भी हमें बहुत प्यार किया, बहुत हमें अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो मेरी बुलाहट है, यकीनन हमारे जो पैरिश प्रीस्ट थे फादर रूफन एंथनी, उनकी मदद से और इस माहौल की वजह से यकीनन मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि मुझे भी खुदा के लिए अपने आप को देना चाहिए, उसकी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करना चाहिए। फादर खालिद, बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि हमारे तहरीक में बहुत से ख़ानदान हैं जो सारे मिलकर अपने बच्चों समेत इस इत्तेहाद और मोहब्बत की ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने दरमियान यीशु की मौजूदगी कायम रखते हैं। इसी का एक फल अभी
ہمارے بچے ہیں, نئی جنریشنز جو اسی زندگی کو, انجیلی زندگی کو سیکھ رہے ہیں. ابھی چند سیکنڈز میں یہ ریحان آصف ہمیں اپنا تجربہ بتائے گا ہر روز کس طرح وہ چھکے پر عمل کرتا ہے, جو قائد آباد جوہر آباد کے سے آگے ایک گاؤں ہے, اور وہاں تک بھی یہ انجیلی زندگی پھیل رہی ہے. میرا نام ریحان آصف ہے, میں کلاس 6 میں پڑھتا ہوں. میں نے فوکولارے جن 4 کے بارے میں اپنی امی سے سیکھا ہے. میں روز اسکول جاتے وقت چھکا گھماتا ہوں اور میرے لیے خدا کی جو مرضی ہوتی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میری کلاس میں سب مسلم بچے پڑھتے ہیں اور سب بچے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, لیکن میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا, سب کو دوست بنا کر رکھتا ہوں اور اپنے کلاس فیلوز کی چھوٹی موٹی ضروریات کو پورا کرتا ہوں. تمام ٹیچر دوسرے بچوں کو میری مثال دیتے ہیں کہ ریحان بہت اچھا بچہ ہے, وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. میری طرف سے آپ سب کو چاؤ, تھینکس. تھینک یو ریحان, آپ کا تجربہ ہمیں بہت پسند آیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تجربات ہیں جو آج نہیں بلکہ پھر کسی دن ہم پیش کر سکیں گے. ابھی ہم ایک تجربہ سنیں گے سلیمہ یوسف اور ایوب اینتھنی کا, جو خوشپور میں رہتے ہیں اور جو 1965 سے جولیانو, جب بردر جولیانو تھے وہ خوشپور میں آئے, اس آئیڈیل کو پھیلایا اور بہت سے لوگوں کو اس سے واقف کروایا. یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اس آئیڈیل کو جانا. ان سے کچھ سنتے ہیں. میرے پاس ریگولر رسالہ آپ کا آتا ہے تو پڑھتے ہیں. وہ میری نواسیاں جو ہیں نا وہ شوق رکھتی ہیں, وہ پڑھتی ہیں تو بالکل سچ مچ انہوں نے ہماری زندگی بدل دی. کیونکہ فرض کیا اگر ہم چرچ میں آتے پریئر کرتے تو وہ تو ایک روٹین تھی نا, ٹھیک ہے, وہ تو روٹین کے مطابق ہم لوگ پریئر کرتے ہیں, بس آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا. 11 کے مطابق انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جنگ لگی تھی, ایسے ہو رہا تھا ایسے ہو رہا تھا, تو انہوں نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ خدا کو دے دی. تو پھر یہ ہم لے کے چلے. پھر انہوں نے جو کچھ ہمیں بتایا کہ بھی ہمیں دوسروں میں یسوع مسیح کو دیکھنا ہے, پھر ہم ابھی تک اپنی زندگی کو اسی طرح سے لے کے چل رہے ہیں, دوسروں کو پیار کرنا. یہاں پر بھی ہم نے تحریک کے بارے میں دوسروں کو بتایا اور بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی اس تحریک کو جانا. جیسے کہ ابھی بہت سے والنٹیئر اور ایک میری ڈپوپو بھی ہے سہیل, جس کو میں نے تحریک کے بارے میں فیصل آباد میں بتایا کرتا تھا اور ہم وہاں پر میٹنگ کرتے تھے. اس طرح یعنی تحریک میں ہم آگے بڑھتے رہے اور آج تک ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابھی جب میرا خاندان بھی ہے, ان کے ساتھ بھی میں مل کر اس تحریک میں کوشش کرتا ہوں. کبھی کبھی بہت سے مسائل بھی آتے ہیں, لیکن کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمیں یسوع متروک کو پیار کرنا ہے, یسوع متروک کو پیار کرتے ہوئے ہم ہر چیز پر غالب آ سکتے ہیں. تو اس طرح آج بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد تحریک اور یہ آئیڈیل میری ہر طرح سے مدد کرتا ہے, اور میں بہت خوش ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ تحفہ دیا کہ میں نے تحریک کو جانا اور اپنے گاؤں میں اس کو بہت سے لوگوں نے اور بھی جانا, اور آج بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ ملتے ہیں, جو کہ ہم نے آئیڈیل کے ذریعے حاصل کیا. تھینک یو. یہ تھے پہلے ممبران جنہوں نے پاکستان میں فوکلارے کے بارے میں جانا. اور ابھی ہم جاتے ہیں لاہور اور فیصل آباد. وہاں سے ہیں پطرس لبا, یوسف بلوچ, اور فیصل آباد سے لارنس ہدایت. یہ بھی وہاں کے ان شہروں کے پہلے ممبرس ہیں جن کی زندگی میں
इस अंजील के अल्फाज पर अमल करते हुए, इत्तेहाद की रूहानियत पर अमल करते हुए बड़ी तब्दीली आई और इन्होंने अपने इर्द गिर्द मुआशरे में, कलीसिया में तब्दीली लाने के लिए बहुत काम किया है। इस आइडियल को जानने से पहले मेरी ज़िंदगी एक आम सी ज़िंदगी थी, बिल्कुल बदमज़ा सी। इस आइडियल के ज़रिए मैंने जाना कि अंजील को अपनी ज़िंदगी में कैसे मैंने अपनाना है, हकीकी तौर पर, अमली तौर पर। इससे पहले मैं इतना बेहतर नहीं जानता था। गो मैं मसीह था, लेकिन अंजीली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब मैंने इस आइडियल को जाना तो फिर मुझे पता चला कि अंजीली ज़िंदगी हकीकत में मसीही ज़िंदगी है जो अंजील पर अमल करने से है। पहली जगह जेड़ी है ना, मैं सब नूं कहांगा कि मुकस्सा मां ते खुदावंद यसू दी पहली जगह ही जे ते कुछ हासिल करना जे, ये नहीं कि असी नोट ही सानू मिलन या असी जो है। हर एक नूं प्यार करो, कि प्यार च पहल करो। कोई नाराज़ भी होया होवे तो तद भी तुसी आप कर लो, कोई गल नहीं। वो फिर बेचारा उनका अपना ही जमीर इंज हो जाता है कि यार ये बंदा की है ते मैं की सा। एक तरह का उहदे ते भी फिर असर साडी जिंदगी नाल उहदे ते भी हो जाता है। ऑफिस में हमारे क्योंकि ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है तो, लेकिन एक मैं आपको वाक़या बताता हूँ कि हमारा एक दोस्त था, वो हर वक्त लड़ता रहता था। तो मेरे बॉस ने किया कि उसके साथ मेरी ड्यूटी लगा दी। तो उसने मुझे ये चैलेंज दिया कि ये हर किसी के साथ लड़ता है, तो मैं देखता हूँ आप इसको कैसे लेते हैं। तो एक दिन ना हम वैसे ही मजाक से के साथ ना एक दूसरे की बात पर टॉक कर रहे, तो ऐसे जैसे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो पीछे से आगे ना क्लैपिंग करने लगा। फिर वेरी गुड भाई, आज मैंने देखे आप लड़ रहे हैं। लेकिन वो लड़का बोला जी नहीं, मैं लॉरेंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हम तो वैसे बात कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा गीत सुनाता। तेरे लिए खुदावंद मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा। मेरी जिंदगी है ओ ये मौजूदा वक्त भी तेरे लिए खुदावंद, तेरे लिए खुदावंद। अभी आप ये वक्त है कि हम अपनी अंजीली कौम की रवायत के मुताबिक फरवरी के कलाम-ए-हयात पर ध्यान और गौर करें, जो पहले ही आप में से बहुत से लोगों तक पहुंच चुका है। बल्कि अपनी खसूसी स्टाइल के मुताबिक हम इस पर अमल करने के तजर्बात भी एक दूसरे के साथ शेयर करके मज़ीद कुव्वत पाते हैं। इस पर अमल करने की खुशी से बहुत से औरों को भी हम वाकिफ करवाना चाहते हैं। आए रूहुल कुद्दूस से रोशनी मांगें कि वो हर रोज इस पर अमल करने के काबिल बनाए। आए सुनते हैं फरवरी का कलाम-ए-हयात। कलाम-ए-हयात फरवरी 2021। इसलिए तुम रहीम हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है। खुदा की अजीम मोहब्बत को बयान करने के लिए मुकद्दस लूका अंजील नवीस ने लफ्ज़ रहीम इस्तेमाल करना पसंद किया, जो उसके ख्याल में खुदा की मोहब्बत का बेहतरीन इजहार है। सहीफ़ों में खुदा की मोहब्बत का मुआजना एक माँ की मोहब्बत के साथ किया जाता है। मादराना मोहब्बत जिससे वो अपनी मखलूक़ात की निगहदाश्त करता है, उन्हें तसल्ली देता और उन्हें गले लगाता है।
वो ऐसा करने से कभी नहीं थकता। इशाया नबी के मुताबिक खुदावंद खुदा ने अपनी कौम से ये वादा किया, उसकी तरह जिसकी माँ उसे तसल्ली देती है वैसे ही मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा और यरूशलेम में तुम तसल्ली पाओगे। रहीम एक ऐसी सिफ़त है जिसे इस्लामी रवायत में भी तस्लीम किया जाता और दोहराया जाता है। अल्लाह के खूबसूरत 99 नामों में से मुसलमानों के लबों से सबसे ज़्यादा दोहराया जाने वाला नाम यही है, नहायत मेहरबान और रहम करने वाला। अंजील मुक़द्दस का ये हवाला वो मंज़र हमारे सामने पेश करता है जब यीशु के सामने मुख्तलिफ़ शहरों और दूर दराज के इलाकों से आए हुए लोगों का एक बड़ा हजूम जमा है और वो उन्हें एक दलेराना और कठिन तजवीज़ पेश करता है और सबको दावत देता है कि खुदा बाप की तकलीद करें और ख़ुसूसी तौर पर ये कि उसकी तरह रहम दिल हों। शायद इस मकाम तक पहुंचना हमें नाकाबिले रसाई और नामुमकिन मालूम हो, इसलिए तुम रहीम हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है। अंजीली नुक्ता नज़र के मुताबिक अगर हम खुदा बाप की तकलीद करना चाहते हैं तो हमें यीशु की पैरवी करते हुए हर रोज़ प्यार में पहल करने के लिए उसी से सीखने की ज़रूरत है, जैसे खुद खुदा हमारे साथ करता है। ये रूहानी तजर्बा लूथरन कलीसिया से इल्मे इलाहियात के माहिर बोनहोफर यूँ बयान करते हैं, मसीही बरादरी हर रोज़ गाती है, खुदा ने मुझ पर रहम फरमाया है। रहम का तोहफ़ा मुझे उस वक्त भी मिलता रहा जब मैंने खुदा से मुंह मोड़ लिया था, जब मैं राह से भटक चुका था और मेरे सामने वापसी का कोई रास्ता ना था। तब खुदावंद खुदा का कलमा मेरी मुलाकात को आया और मैं समझ गया कि वो मुझे प्यार करता है। यीशु ने मुझे पा लिया था, वो मेरे करीब तरीन था, सिर्फ वही। उसने मुझे तसल्ली दी, उसने मुझे मेरे तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए और मुझ पर बुराई का इल्ज़ाम ना लगाया। जब मुझे उससे दुश्मनी थी, जब मैंने उसके हुक्मों की ताबियादारी ना भी की, तब भी उसने मेरे साथ दोस्ती का रवैया कायम रखा, जो मेरी समझ से बालातर है कि खुदा क्यों मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है, क्यों मैं उसे इस कदर अजीज़ हूँ। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि कैसे उसने ये चाहा और मेरे दिल को अपनी मोहब्बत से जीत लिया। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मुझे उसका रहम हासिल हुआ है। इसलिए तुम रहीम हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है। अंजील मुक़द्दस की ये आयत हमारे लिए अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी और इनकलाबी तब्दीली लाने की दावत है। जब भी हमें किसी ऐसी सूरत हाल का सामना हो जहां हमारे दिल में नाराज़गी के जज्बात हों, तब हम दूसरों को रद्द करने, उन पर फतवा लगाने या इंतकाम का रवैया इख्तियार करने की बजाय मुआफ़ी और रहमदिली का मुज़ाहरा करने का इंतखाब कर सकते हैं। इसे हम एक फ़र्ज़ या बोझ समझकर अमल में लाने की बजाय यीशु की एक दावत समझकर कबूल करें, जो ये है कि ख़ुद गर्ज़ी की मौत से निकलकर शराकत और रफ़ाकत की हकीकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। तब हम ये बड़ी खुशगवार दरियाफ़्त करेंगे कि रूह खुदा मुझ में है, खुदा बाप का रूह जो किसी पर हतमी फतवा नहीं लगाता बल्कि सबको नए सिरे से शुरू करने का मौका देता है और यूँ उम्मीद के नए उफ़्क़ खुलता है। ये इंतखाब हमारी मदद करेगा कि बरादराना रिश्ते इस्तवार करने के लिए राह हमवार करें, जिस पर चलते हुए एक ऐसी कम्युनिटी और बरादरी नशोनुमा पा सकती है जो एक पुरअमन और तमीर और तरक्की पर मबनी मुआशरे को फ़रोग़ दे। इसलिए तुम रहीम हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है।
मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुक़द्दस मत्ती की अंजील की इस आयत पर ध्यान और ज्ञान करते हुए फ़ोकलारे तहरीक की बानिया क्यारा लुबिक ये तजवीज़ पेश करती हैं कि अंजील मुक़द्दस रहमदिली और मुआफ़ी के पैगाम से मामूर है। मुख्तसर ये कि मोहब्बत और मसीही नेकी का सबसे आला इजहार रहमदिली से ही होता है, क्योंकि ये मोहब्बत की तकमील करती और इसे कमाल तक पहुंचाती है। चुनांचे हम अपने तमाम रिश्तों में दूसरों के साथ अपनी मोहब्बत को रहमदिली की सूरत में अमल में लाने की कोशिश करें। रहमदिली एक ऐसी मोहब्बत है जो हमसाये का और ख़ास तौर पर गरीबों और ज़रूरतमंदों का खैर मकदम करना जानती है। ऐसी बड़ी मोहब्बत जो नाप तोल नहीं करती, जो आलमगीर और ठोस है। ऐसी मोहब्बत जमायती हमआहंगी को फ़रोग़ देती है और यही रहमदिली का सबसे बड़ा मकसद है। ऐसा इंसाफ जहाँ रहमदिली ना हो, वहाँ मुआशरे में सिर्फ मसावात तो मुमकिन है, लेकिन बरादराना अखुवत तामीर नहीं होती। अगरचे ये एक नहायत मुश्किल और दलेराना कदम है, ताहम हर हमसाए के सामने हम अपने आप से ये सवाल करें कि इस शख्स की माँ का रवैया इसके साथ कैसा होता। ये एक ऐसी सोच है जो खुदा के दिल के मुताबिक सोचने, समझने और ज़िंदगी गुजारने में हमारी मदद और रहनुमाई कर सकती है। इसलिए तुम रहीम हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ये कलाम का साल है। कलाम का साल मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी कलीसिया में ये ऐलान किया गया है। इसलिए आए हम अपनी पूरी पाकिस्तानी कलीसिया के साथ मिलकर भी ज़्यादा जोश से इस पर अमल करें, बल्कि इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और अपने खुसूसी स्टाइल के मुताबिक इस पर अमल करने के तजर्बात भी करें, ताकि एक दूसरे के साथ शेयर करें। टीवी बंद कराएंगे। पोप ने असेंबली के मेंबरान से कहा था, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बड़ी खुशी से भरी अंजील की गवाही देते हैं। अंजील पर अमल करने की खुशी, ये गवाही हमने दूसरों को देनी है कि इससे हमें कितनी खुशी मिलती है। अभी हम दलवाल से सुनेंगे कि किस तरह वो ना सिर्फ इस पर अमल करते हैं और किस तरह दूर दूर जाकर अपने फुर्सत के वक्त में वीकेंड पे इस जिंदगी को बांटने की कोशिश करते हैं। हम सब चितादेला धलवाल से हैं। हम सब की तरफ से आप सबको क्यारा की 100 साला जुबली मुबारक हो। हम सब यहाँ चितादेला में अंजील के कानून पर अमल करते हैं, जो कि बाहमी मोहब्बत का कानून है। यूँ हम क्यारा की कौम का हिस्सा हैं जो अंजील से जन्म लेती है। अंजील की यही ज़िंदगी हम दूसरी कम्युनिटीज़ तक लेके चलते हैं। तो चले अभी अपना सफ़र शुरू करते हैं। हम इरम है और हम लोग कटास की छोटी सी कम्युनिटी है। यहाँ पे 8 ख़ानदान हैं, जो कि यहाँ पे सब मौजूद नहीं हैं, मगर 8 ख़ानदानों के अलावा बाकी सारे मुस्लिम बहन भाई हैं यहाँ पे। तो हम क्यारा का एक जुमला है जिस पे क्यारा ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्त की है,
کہ اے خدا سب ایک ہوں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے اور پیار کا عمل کرنا، معاف کرنا، محبت کرنا، مدد کرنا. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس ساری چیز کو لے کے اور کیارا کے اس جملے کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی. ان کی زندگی سے میں نے یہی سیکھا کہ جیسے دوسروں کو معاف کرنا، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، یہ سب چیزیں میں نے کیارا سے سیکھی ہیں. اور کیارا کے ساتھ اس مشن میں مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں اس مشن میں رہتے ہوئے. مجھے کیارا کی باتوں سے بہت زیادہ مجھے سیکھنے کو ملا، تاکہ مجھے بہت غصہ آتا تھا اور میں نے اس پر باتوں پر عمل کیا اور میں نے کوشش کی کہ میں غصے کو کم کروں اور مسیح کی باتوں پر عمل کروں. میں کٹاس میں رہتا ہوں اور میں جن 3 ہوں. کیارا نے سکھایا ہے کہ ہمیں دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنانا چاہیے، جس سے ہماری مسیح کی پہچان اور زیادہ بڑھ جائے. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی پہچان بنائیں اور مسیح کے نام کو جلال دیں. آپ کی کمیونٹی ہے تو ہم سب یہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ کیارا کے جو 100 سال ہیں ان کو منا سکے. اور سب ہماری ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے، اس میں ہم رہتے ہوئے جو کیارا نے ہمیں انجیل دی ہے، جوسف آباد کی کلیسیا کو جو جیسے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو ہم کیارا کی یہ باتوں پر جو عمل کیا جاتا ہے، ہم بھی یہاں پہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہوتے ہیں، چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ کیارا کے ساتھ مل کر انجیل کی ان باتوں پر عمل کر سکیں. میرا نام پرویز ہے، یہ میری وائف ہے، یہ میری بیٹی ہے. تو میں ترہانہ کام کرتا ہوں. میں کل کام پہ چھٹی مانگی مالک سے، وہ کہنے لگا کیا کرنا ہے. میں نے کہا میری ساتھ کوئی خدا کے لوگ آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی باتیں کروں گا اور کلام کی باتیں کروں گا. وہ کہنے لگا آپ کا کیا کام ہے. میں کہا یار میرا یہی کام ہے کہ مینوں کام سے بہتر ہے کہ میں خدا کی باتیں سنوں یا ان سے شیئر کروں. یہ سب سے اچھی بات ہے. پاپولاری تاریخ جڑی ہے نا، یہ جڑے اسی تاریخی وچ لوگ ہیں سانوں اور روشنی والے پاسے کرتے ہیں، پھر ایک باہمی محبت پیدا کرتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سانوں روزگار کرن دا طریقہ دستے ہیں. میں ریورنڈ فادر کاشف جمیل، پیرش پریسٹ آف سینٹ جوزف کیتھولک چرچ خوشاب ڈسٹرکٹ، اور میں یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے 5 سالوں سے خدمت کے فائز انجام دے رہا ہوں. اور میرے اس یہاں پہ خدمت میں کیارا لبے کی جو ٹیم ہے یہاں پہ شانہ بشانہ میرے ساتھ پیرش میں کام کرتی رہی ہیں. اور یہ سال جو ہے وہ کیارا لبے کا جو 100 سالہ زندگی کے ان کی خدمات کے سال منائے جا رہے ہیں. میں خوشی کے اس موقع پہ مبارکباد دیتا ہوں اپنی اس موومنٹ کو اور ان کی تمام تر اس ایم اینڈ گول کو جو وہ بڑی پرزسٹنٹلی ہمارے اس پیرش میں اپنی خدمت دے رہے ہیں، اور ہمارے یہاں کے جتنے بھی مومنین ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. گلوال والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ حیدرآباد سے بھی ہمارے ممبران جو ہیں رابطے میں ہیں. کراچی میں پروویڈنس ہوم میں ایک بڑا گروپ ہے فیملیز کا اور فوکولارینی کا جو اکٹھے ہمارے ساتھ مل کر اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. وہ بھی کبھی مختلف شہروں میں جا کر اس زندگی کو پھیلاتے ہیں، پہلے خود عمل کرتے اور اس کی گواہی دیتے ہیں.
अभी हम सुनते हैं वैलेंटीना, मंजूर और बाकी लोग कराची से। चाओ, बहुत शुक्रिया। हम बहुत खुश हैं इस लम्हे हम आपके साथ हैं। मंजूर है और फेबियन और फैमिलीज के साथ हम प्रोविडेंस होम में एक फीस्ट बना रहे हैं। फेबियन आपको बताएंगे। गुड इवनिंग, सबको बहुत सलाम। आज हम वैलेंटाइन डे के हवाले से एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं और ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है। लास्ट ईयर भी हमने प्रोग्राम किया था और इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो जो जज्बा मोहब्बत के बारे में हमने फादर एरिक को स्पेशली दावत दी है, वो इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे और उसकी रूहानियत के बारे में बताएंगे कि प्यार के बारे में। और यही मैसेज हम अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं कि दैट वैलेंटाइन डे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस और किस तरह ये हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा किरदार अदा कर सकता है। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे तजर्बात बहुत अच्छे थे। हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पूरे कराची की तरफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं और तालियों के साथ सबके शुक्रिया करते हैं। कराची से और हैदराबाद से भी कई तजर्बात हमें वसूल हुए, लेकिन इस वक्त हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम वो प्रेजेंट नहीं कर सके जो कराची और हैदराबाद से तजर्बे मिले थे, लेकिन हमारे पास और भी मौके होंगे।